بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے قبضے میں ہی ہم سب کی جان ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی الملک القدوس السلام المؤمن المحمین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الذی خالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تعریف کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی. ایک چھوٹی سی نعت پاک کے بعد انشاءاللہ بیان چالو کرتے ہیں. آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے، گلمان آقا کو جھولا جھلائے، بولہب بھی دیکھ خوشیاں منائے. اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مانگی عمر کے لیے جو دعائیں، عرش بری پہ پہنچی صدائیں، آمین کہہ کر فلک مسکرائے، ہوا حکم وہ دار ارقم میں جائے. آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تھامے رہی آقا کی شریعت، آتی رہی ایمان کی حلاوت، تھامے رہی آقا کی شریعت، آتی رہی ایمان کی حلاوت. دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، جبکہ یقین تھا ہوگی شہادت. نعرہ تھا اس دم سمیہ کے لب پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ بیان کر لیتے ہیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو ہمیں عطا کرا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے اوپر رحمت ہے، بہت زیادہ. اس کی مثال علماء نے ایسے دی ہے. یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، 11. یوسف علیہ السلام 12ویں بھائی تھے. تو اس کی مثال ایسے دی کہ 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. یوسف علیہ السلام کی مثال ایسے دی جیسے ہمارا ایک مہینہ یہ رمضان کا ہو گیا اور 11 مہینے پہلے کے ہو گئے، جس میں ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ایک مہینہ یوسف علیہ السلام کی مانند کر دیا اور 11 مہینے ان کے بھائیوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسی رحمت عطا فرمائی، یہ رمضان کا مہینہ ایسا دیا. تو یہ رمضان میں ہمیں کرنے کیا کام ہے، کچھ باتیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس پر عمل کی میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں. رمضان میں کچھ کرنے والے کام ہیں. رمضان کا جو اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ رکھا ہے، اس کو رکھا ہے رحمت. جو 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا مہینہ رکھا ہے رحمت. رحمت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ اپنی اتنی رحمتیں لوٹاتا ہے. ویسے تو اللہ ہر وقت اپنی رحمت لوٹاتا ہے بندہ لینے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں خاص رحمت رکھی ہے. کیسے رحمت رکھی ہے؟ ہم فرض
एक नफिल नमाज आम महीनों में पढ़ते हैं, आम दिनों में पढ़ते हैं, हमने एक नफिल पढ़ी, कितना सवाब मिला हमें? एक का सवाब मिला। और अगर हम इसी को रमज़ान में पढ़ेंगे एक नफिल का हमें मिलेगा कितना? फ़र्ज के बराबर। एक नफिल का हमें सवाब मिलेगा फ़र्ज के बराबर। और अगर हम एक फ़र्ज नमाज पढ़ेंगे आम दिनों में सिर्फ एक फ़र्ज का मिलेगा, और अगर हम रमज़ान में पढ़ेंगे एक फ़र्ज नमाज का सवाब हमें 70 फ़र्ज नमाज का मिलेगा। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी रहमत का महीना ये उतारा। ये इस मारो अल्लाह चाहता ये किसी और महीने में कर देता, लेकिन ये महीना अल्लाह ने उतारा ही यूँ कि अल्लाह चाहता मैं बंदों की मग़फ़िरत कर दूँ, अपने बंदों को मैं इतनी अल्लाह ताला ने हमें रहमतें अता फरमाई, इस महीने में इतनी रहमत अता फरमाई बेहिसाब, हम गिन भी नहीं सकते। तो पहला अशरा जो अल्लाह ताला ने रखा वो रहमत का रखा कि मेरे बंदे आओ और रहमत लूटो, रहमत तलब करो मेरे से। जब हम पूरे साल पूरे 11 महीने हमारे पास गुंजाइश होने के बावजूद हम ना फल खा पाते, ऐसी बात नहीं है हम गरीब हैं, फ़कीर हैं, हमारे पास मिस्कीन है, हम मोहताज हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास गुंजाइश होती है, हम फिर भी नहीं खा पाते। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी होती है, जब हमारे पास रमज़ान का महीना आता है हमारे आगे ऐसी ऐसी नेमतें आती हैं जो हमने पूरे सालों में नहीं देखी होंगी, और ऐसी ऐसी हमारे सामने नेमतें रखी होती है, हम देखते चौंकते यार ये नेमतें हमारे पास पहले भी थी लेकिन हम खा नहीं पाते थे, ये अल्लाह की रहमत नहीं है तो और क्या है। अल्लाह की रहमतें इतनी बड़ी हैं कि हम अगर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ने कितनी कितनी रहमत हमारे ऊपर उतार रखी है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। आज ये अल्लाह ने हमें पंखा अता फरमाया, यह हमारे पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की रहमत है। अगर हम अभी अब रोडों पे निकल के देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिना पंखों के रह रहे हैं, रोडों को भी छोड़ दो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर तो हैं पंखे नहीं है, बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, बिजली नहीं है, क्यों? गरीब हैं, या तो बिल भर लें या खा लें। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है हमारे ऊपर। अभी आज हमारे भाई ने वीडियो लगा रखी थी, हमारे भाई ने भी देखी, एक लोनी का हमारा राशिद गेट इलाका लगता है, तो वो वहाँ पे गए, उनके शोहर का इंतकाल हो गया। बच्चे, हमारे बच्चे तो दूध की बोतलों के अंदर दूध पीते हैं, और वहाँ के बच्चे क्या पी रहे थे? दूध की बोतल के अंदर पानी करके पी रहे थे, दूध समझ के। आज हम नाशुक्रे हो गए, हमारे पास बिल्कुल भी दूध रखा है तो बेहिसाब भर भर के देते रहेंगे, भर के देते रहेंगे। गिर गया तो एक बार अगर हमने उस पर रख दिया दूध उबलने के लिए, गिर गया तो कोई एहसास ही नहीं है। उन बच्चों को देखो बेचारे, वो दूध पानी समझ के पानी समझ रहे उसको, दूध जो है उसको समझ रहे वो पी लो, पानी हमारा दूध है। तो हमें अल्लाह के हर रहमत को लूटना है, हर रहमत का, हर नेमत का शुक्र अदा करना है। तो सबसे पहला हमारा जो पहले अशरे में हमारा करने वाला काम है, और रमज़ान का महीना लगते ही हमें जो करने वाले काम है, रमज़ान में करने वाले काम है, सबसे पहले हमें करना है रोज़ों का एहतमाम। रोज़े सिर्फ भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, खाली हमने रोज़ा रख लिया